Uh, Hello, my dear students. In the last class, we discussed some important topics relating to first chapter. Now, today I am going to introduce third chapter. The second chapter is already started by the Kobita ma'am. Now, the main important topic related to third chapter, I write here. Such as the chapter name is mainly producer behavior, and the name of third chapter is mainly producer behavior and different theory. But this chapter is also known as production and cost. In the second chapter, ma'am teaches you what is utility, what is total utility, what is marginal utility, and different laws of diminishing marginal utility, law of different types of demand elements, what is law of demand, etc. Different types of concepts included in second chapter, but in mainly second chapter is related to consumer. Therefore, that chapter name is consumer behavior. All topics related to second chapter mainly related to consumer. Therefore, the chapter name of the name of the chapter is consumer behavior. Now, the third chapter is production and cost, mainly producer behavior. Mainly, the main thing is that in this chapter, which will be discussed by us, mainly related to producer, mainly related to industry. The matter which are happening in the industry, we have to discuss here. The main topic which can be discussed here, such as production function. Suppose what is production function and average product and marginal product and total product. And fixed factor, variable factor, and long run, concept of long run and concept of short run. Concept of long run and concept of short run. Mainly in this chapter there are two parts. One is related to production and another part is related to cost. Producer produces commodity. But for producing that commodity or that quantity of commodity, he has to incur cost. Therefore, consumer buys commodity, he has to incur expenditure, and producer produces commodity, he has to make the payment to hire the factors of production to produce different types of commodities. Therefore, a producer which produces is known as production, and to produce the commodity, producer need to incur cost. Therefore, this is cost concept. Therefore, there are two sides. One is production and another is cost. These are the important topics related to production. Mainly, what is production function, what is average product, marginal product, total product, fixed factor, variable factor, long run, short run. These are the concepts related to production, and there are also important concepts such as law of variable proportion, and law of diminishing marginal product or returns. I write these all things to convenient for your understanding.
these are the important topic. This law of variable proportion is same as law of diminishing marginal utility, which is included in second chapter. Now these are the important topic we have to discuss here, and after the discussion of this all topic, we have to discuss cost structure. Now মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক যি আগৰ কেইটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ' কেইটাত মই তোমালোকৰ প্ৰথম চেপ্টাৰৰ লগত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিল সেই গোটেইখিনি ডিছকাশ্যন কৰি দিছিলোঁ। আৰু আমাৰ অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে আমি সাধ্য অনুসৰি যিখিনি আমাৰ কাৰণে বৰ্তমান ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি বস্তু অনলাইনৰ জৰিয়তে বুজি পাব পাৰি, সেই গোটেইখিনি কথা মই দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু তাৰ ভিতৰত কিছুমান সৰু সৰু বস্তু আছে যিবিলাক তোমালোকৰ অনাগত দিনত আমি ক্লাছৰুমত সেইবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সেইবিলাক 1 মাৰ্কৰ 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, সেইটো নোট হিচাপে দিলে তোমালোকে অট'মেটিকেলি সেইটো বুজি পাবা। এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিম 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটো, থাৰ্ড চেপ্টাৰ বুলি ক'ম, যে সেই চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ব এনে জেনেৰেলি মই সিদিনা তোমালোকক চিলেবাছ হিচাপে কৈছিলোঁ যে চেপ্টাৰটোৰ নাম আছিল উৎপাদকৰ আচৰণ তত্ত্ব। কিন্তু আচলতে সেই তত্ত্বটোক আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, মানে সেই চেপ্টাৰটোৰ নাম এইটো হয় উৎপাদন আৰু ব্যয় বুলি কয়, উৎপাদন আৰু ব্যয়। আচলতে থাৰ্ড চেপ্টাৰটো হ'ল উৎপাদন আৰু ব্যয়। আৰু কিছুমান কিতাপত ইয়াক তুমি কি পাবা জানানা, কিছুমান কিতাপত ইয়াৰ নাম হ'ব উৎপাদকৰ আচৰণ তত্ত্ব, উৎপাদকৰ আচৰণ তত্ত্ব। তোমালোকৰ ক্লাছৰুমত ক্লাছ কৰিলে এই কনফিউজনখিনি বেছি নাথাকিলেহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া অনলাইন ক্লাছৰ কাৰণে তোমালোকে কনফিউজ হ'ব পাৰা যে কিছুমান বস্তু কিতাপৰ লগত নিমিলিব পাৰে চেপ্টাৰবিলাক। আচলতে কিতাপত চেপ্টাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ পাৰ্টত ভাঙা থাকে, ভাগ কৰি দিয়া থাকে, কিন্তু আমি কি কৰোঁ এটা মেইন চেপ্টাৰ হিচাপে বাছি লওঁ। আচলতে চাবা ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো কিয় মই পঢ়োৱা নাই সেইটো একেলগে কৈ লৈছোঁ, যে ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আমাৰ কবিতা মেমে ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব বা কৰিছে, সেইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই থাৰ্ডটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। ছেকেণ্ড চেপ্টাৰত অলপ কথা কৈ দিছোঁ যে ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ব উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব, উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব। আৰু এই চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ব উৎপাদকৰ আচৰণ তত্ত্ব। তাৰ মানে দুটা বস্তু আছে, এটা উৎপাদক আৰু এটা উপভোক্তা। উপভোক্তা মানে যিয়ে উপভোগ কৰে, বস্তুবিলাক বজাৰত কিনে, বিভিন্ন দৰত বস্তুবিলাক ক্ৰয় কৰে নিজৰ সন্তুষ্টি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে। আৰু উৎপাদক মানে কি জানে, সেই উপভোক্তাৰ মানে অভাৱখিনি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ দ্ৰব্য আৰু সেৱা উৎপাদন কৰে। অৰ্থাৎ যিয়ে দ্ৰব্য মানুহৰ অভাৱ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যিয়ে দ্ৰব্য আৰু সেৱা উৎপাদন কৰে তেওঁকে উৎপাদক বুলি কয়। বা আৰু উৎপাদন আছে, উপযোগিতাৰ সৃষ্টিয়ে উৎপাদন, যে যিকোনো বস্তু এটা উৎপাদন হ'লে নহ'ব, তাৰ পৰা উপযোগিতা হ'ব লাগিব। গতিকে মেইন কথা ক'বলৈ গ'লে ছেকেণ্ড চেপ্টাৰৰ লগত যিখিনি টপিক জড়িত আছে সেইখিনি উপভোক্তাৰ লগত জড়িত। আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ যে ছেকেণ্ড চেপ্টাৰৰ যিখিনি টপিক যিমানখিনি আমি আলোচনা কৰিম সেইখিনি এজন উপভোক্তাৰ লগত জড়িত। আৰু এই চেপ্টাৰটোত থাৰ্ড চেপ্টাৰটোৰ যিখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম সেই কথাখিনি আচলতে উৎপাদকৰ লগত জড়িত হ'ব, গোটেইখিনি কথা উৎপাদকৰ লগত জড়িত হ'ব। তাৰমানে ছিষ্টেম এটা আছে, চেইন ছিষ্টেম আছে এটা, যে প্ৰথমতে তুমি উপভোক্তাৰ কথাবিলাক আলোচনা কৰিবা, তাৰপিছত তুমি উৎপাদকৰ কথাবিলাক আলোচনা কৰিবা, আৰু সেই উৎপাদক আৰু উপভোক্তা য'ত লগ হ'ব সেই বস্তুটোৰ নামেই হ'ব বজাৰ। আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ, উৎপাদক আৰু উপভোক্তা য'ত লগ হ'ব সেই ঠাইখিনিৰ নামেই হ'ব বজাৰ, যিটো তোমালোকক চতুৰ্থ মানে 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটো গোটেইখিনি কথা ইয়াত ডিছকাশ্যন কৰিম। উপভোক্তা আৰু উৎপাদক দুয়ে এটা সময়ত ক'ৰবাত লগ হ'ব, যিটো চেপ্টাৰৰ নামেই হ'ব বজাৰ। এতিয়া চোৱা, মই উৎপাদকৰ লগত জড়িত যিখিনি কথা, এই উৎপাদন আৰু ব্যয় নামৰ লগত জড়িত হৈ থকা কথাখিনি তোমালোকক মই আজিতো গোটেইখিনি দেখুৱাই দিয়া সম্ভৱ নহ'ব। যি পৰ্যায়ক্ৰমে যিখিনি পাৰোঁ আমি তোমালোকক এই চেপ্টাৰটোৰ লগত জড়িত বিষয়বিলাক আলোচনা কৰি দিম। অসমীয়া মিডিয়াম তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটোত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়বিলাক হ'ব উৎপাদন ফলন। মই ইয়াত লিখি দিছোঁ বৰ্ডত, তোমালোকে চাই ল'বা। এই মই লিখি দিয়া বস্তুবিলাক তোমালোকে কিতাপখনত পোৱা নে নোপোৱা চাই ল'বা। যদি নোপোৱা মোক কল কৰি সুধি ল'বা যে ছাৰ আপুনি লিখি দিয়া বা আপুনি আলোচনা কৰি দিয়াখিনি দেখোন আমাৰ কিতাপত নাই দেখোন, তেতিয়া মই তোমালোকক ফোন কৰি দেখুৱাই দিম যে তুমি অমুকত চোৱা, অমুক পেজত চোৱা। এতিয়া চোৱা,
উৎপাদন ফলন আছে উৎপাদন ফলন এটা হ'ব উৎপাদন ফলন আৰু তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম স্থিৰ উপাদান তাৰ পিছত আলোচনা কৰিম পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান তাৰ পিছত আলোচনা কৰিম হ্ৰস্বকাল বিষয়টো হ্ৰস্বকাল আৰু এটা আছে দীৰ্ঘকাল তো হ্ৰস্বকালটো এনেকৈ লিখি আচলতে হ্ৰস্বকাল দীৰ্ঘকাল আছে দীৰ্ঘকাল আৰু আছে মুঠ উৎপাদন আছে প্ৰান্তিক উৎপাদন আছে এটো প্ৰান্তিক উৎপাদন আৰু আছে মই লিখি দিছো তোমালোকৰ সহজৰ কাৰণে লিখি দিছো যাতে তুমি এইবিলাক কিতাপত অলপ চাব পাৰিবা নিজে নিজে যেনে গড় উৎপাদন আৰু এটা তত্ত্ব আছে পৰিৱৰ্তনশীল আনুপাতিক বৃদ্ধি আৰু আছে ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা নহয় উৎপাদন সেকেন্ড চেপ্টাৰত এইটো উপযোগিতা বুলি কয় ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি এইকেইটা হ'ব মেইন টপিক আৰু এটা কথা কৈ লৈছো যেটো মই ইংলিছ মিডিয়ামতো কৈছো যে এই চেপ্টাৰটোৰ দুটা পাৰ্ট আছে দুটা পাৰ্ট এটা হ'ল উৎপাদন আৰু এটা ব্যয় আসলতে এজন উৎপাদকে দ্ৰব্য সামগ্ৰী আৰু সেৱা উৎপাদন কৰে আৰু সেই দ্ৰব্য আৰু সামগ্ৰীবিলাক উৎপাদন কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰে আৰু বজাৰত বিক্ৰী কৰি তেওঁ লাভ অৰ্জন কৰে আৰু লাভ অৰ্জন কৰাটোই তেওঁৰ উদ্দেশ্য কিন্তু তেওঁ উৎপাদন কৰিলে তেওঁ লাভ অৰ্জন কৰিলে কথা এইখিনিতে শেষ নহয় আসলতে তেওঁ উৎপাদন কৰিব লাগিলে প্ৰথমতে সেই উৎপাদন কৰাখিনিৰ কাৰণে তেওঁ খৰচ বহন কৰিব লাগে আৰু সেই খৰচবিলাক কি হিচাপত হ'ব উৎপাদন যি হিচাপত হ'ব তাৰ খৰচবিলাকো সেই একে হিচাপতে হ'ব গতিকে ক'বলৈ গ'লে এজন উৎপাদকে উৎপাদন কৰে তাৰ কাৰণে ব্যয় কৰে আৰু সেই ব্যয়খিনি সামৰি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ কষ্টখিনি সামৰি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ গোটেই কথাখিনি সামৰি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বজাৰত দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰে আৰু তাৰ পৰা তেওঁ লাভ অৰ্জন কৰে এটা চোৱা মই ইয়াৰ ভিতৰত থকা টপিকবিলাক আলোচনা কৰি দিছো এই কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এটা ইন্ডাস্ট্রি ভিতৰত আসলতে কি হয় এটো আসলতে এই চেপ্টাৰটো আসলতে এটা উদ্যোগৰ লগত জড়িত সেইকাৰণে আমি এটা উদ্যোগৰ ভিতৰত কি হৈছে এটা থুলমুল কৰি আমি এটা চাই লম কি কি বস্তু থাকে তাতে তোমালোকৰ ফৰ ইংলিছ মিডিয়াম this chapter is related to an industry therefore we can take an example diagrammatically to understand the all view of this concept of this chapter. Suppose these are the industries boundary. Suppose this is a company. Industry is also known as company. Therefore, these are the companies boundary. These are industry. These are machine. This is called machine. And there are two factors of production. Factors of production. Generally, to produce a commodity, for a producer needs some factors of production. Factors of production means for producing commodity, which things needed is known as factors of production. There are mainly 4 factors of production: land,
labor, capital, land, labor, capital, and organization. Land, labor, capital, and organization. Organization means producer or entrepreneurs. These are the 4 factors of production to produce a commodity in an economy. And these 4 factors of production, but these are not only 4 factors of production, there are some other factors of production, such as raw materials. To continue the industry, we need fuel and labor. There are 2 types of labor. One is fixed labor, means permanent labor, and one is casual labor, temporary labor, etc. Therefore, depending on the nature of factors of production, they have divided into 2 types. One is fixed factor. And I also write the example of fixed factor. Suppose land is always fixed factor. Permanent labor, machines are always fixed factor. And there is one variable factor. One is variable factor. And the examples of variable factors are casual labor, raw materials, fuel, etc. are examples of variable factors. And these fixed factors and variable factors are very important for continuing industry. And there are two types of production. One is short-run production. Therefore, there are two types of times. One is short-run production and one is long-run. And there are also different types of costs for hiring these fixed factors and variable factors. To distribute the commodity, we need transportation cost, electricity bill, etc. Therefore, this chapter second part is cost. ছাত্র-ছাত্রী সকল, এই চেপ্টারটো বুজি পোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে এটা এক্সাম্পল ধৰি ল'ব লাগে। আৰু এই এক্সাম্পলটো কিন্তু কিতাপত নাথাকে। মই নিজৰ ফালৰ পৰা এক্সাম্পলটো দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰেক্টিকেলি। এইটো ক্লাছত আৰু বেছি ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিম হয়তো তোমালোকক। সুধি তোমালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী যে কাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিবৰ মন আছে, এনেকুৱা কৰি আমি ক্লাছত অলপ বেলেগ ধৰণে মানে বুজাই দিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু ইয়াত তোমালোকক সোধাৰ অপশ্যনটো নাই কাৰণে মই নিজৰ ফালৰ পৰা এক্সাম্পল দিছোঁ আৰু নিজেই কুৱেশ্যন কৰিছোঁ, তেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া চোৱা যে এই গোটেইখিনি কথা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত জড়িত, এটা উদ্যোগৰ লগত জড়িত। আৰু সেই উদ্যোগটো ভিতৰত কি থাকে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম। যে এটা উদ্যোগত উৎপাদকে উৎপাদন কৰে আৰু সেই উৎপাদনখিনি কৰাৰ কাৰণে তাৰ আগতে কৈছোঁ, মনত ৰাখিবা যে যিকোনো এটা সামগ্ৰী উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে আমাক সদায় প্ৰধানকৈ 4টা উপাদান লাগে। যেনে ভূমি, মাটি নহ'লে ক'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব? ভূমি, শ্ৰম, তাৰমানে শ্ৰমিক নহ'লে, লেবাৰবিলাক নহ'লে, কাম কৰা মানুহবিলাক নহ'লে ক'ৰ পৰা উৎপাদন হ'ব? ভূমি, শ্ৰম, মূলধন মানে ইয়াত টকা পইচাৰ কথা কৈছে। টকা পইচা নহ'লে ক'ৰ পৰা উৎপাদন কৰিব? কেনেকৈ উৎপাদন কৰিব? আৰু সংগঠক মানে ইয়াত সংগঠক বুলি কাক কয় জানানে? উৎপাদকক কোৱা হয় সংগঠক। এই 4টা উপাদান অবিহনে এটা সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা সহজ নহয়। ইয়াৰ ওপৰত এইকেইটা হ'ল মেইন উৎপাদন। পৰীক্ষাত সোধে, ইমান ইজি কুৱেশ্যন সোধে যে উপাদান 4টাৰ নাম কি আৰু এই উপাদান 4টা অৰ্জন কৰা লাভক কি বুলি কয়? মনত ৰাখিবা। আৰু পিছত ক'বলগীয়া আছে আৰু কম এইবিলাক কথা, যে ভূমিয়ে সদায় খাজনা পায়। ল্যান্ড অলৱেজ আৰ্নছ ৰেণ্ট। ভূমিয়ে সদায় খাজনা পায়, খাজনা। আৰু শ্ৰমে সদায় কি পায় জানানে? খাজনা। ইংলিছত কয় ৰেণ্ট। মানুহ যেন ঘৰ ভাড়া ল'লে যেন কয়, ইংলিছত কয় যে মোৰ ৰেণ্ট দিবলৈ হৈছে এতিয়া। এনেকৈ নকয় আজিকালি যে আজিকালি মোৰ ঘৰ ভাড়া দিবৰ হৈছে, তেনেকৈ নকয় মোৰ ৰেণ্টত আছোঁ এতিয়া, এনেকৈ কয় আৰু কৈ ভাল পায় আৰু ইংলিছত। শ্ৰম
শ্ৰম মানে লেবাৰ আৰু লেবাৰে কি পায় জানানে মজুৰি পায় মজুৰি মজুৰি বুলি ক'বলৈ আছে আমি কি বুলি কওঁ স্যালাৰি বুলি কওঁ ওয়েজ বুলি কওঁ ওয়েজ আৰু মূলধনে কি পায় মূলধনে সদায় কি পায় জানানে মূলধনে সুদ পায় সুদ যা ইংলিছত অসমীয়াটো সুদ বুলি নকওঁৱে আমি অসমীয়াত নকওঁৱে ইংলিছত কওঁ ইন্টাৰেষ্ট আমাক ইন্টাৰেষ্ট লাগে আৰু সংগঠকে সদায় কি কৰে এজন উৎপাদকৰ ধান্দা কি এজন উৎপাদকৰ উদ্দেশ্য কি সদায় লাভ যা ইংলিছত কি বুলি কয় জানানে ইয়া প্ৰফিট বুলি কয় পৰীক্ষাত এইখিনি লিখিলে 2 নম্বৰ দিব যে এজন কেতিয়াবা 4 নম্বৰো দিয়ে যে এজন উৎপাদক পৰীক্ষা সুধিছিল যে উৎপাদনৰ উপাদান 4টা কি কি আৰু ইহতে অৰ্জন কৰা আয়ক কি কি বুলি কয় what are the 4 factors of production there is a common question what are the 4 factors of production and what are the profits of the what are the remuneration of the 4 factors of production land labor capital organization ভূমি শ্ৰম মূলধন সংগঠক আৰু ইহতে কি পায় খাজনা ৰেন্ট মজুৰি ওয়েজ সুদ ইন্টাৰেষ্ট লাভ প্ৰফিট এইখিনি কথা লিখি দিলে আমাৰ ইকনমিক্সত 4 নম্বৰ পাব পাৰি এটা চোৱা মই আজি বিশেষ কৰি এই চেপ্টাৰটোত কি আছে মই তাকে দেখুৱাই দি আছো তোমালোকক এটা চোৱা এই কোম্পানীটোৰ ভিতৰত এই উৎপাদন পৰিসীমাৰ ভিতৰত কি থাকিব জানানে ইয়াত যন্ত্ৰপাতি থাকে যন্ত্ৰপাতি থাকিব শ্ৰমিক থাকিব তাৰপিছত কি থাকিব আৰু ইন্ধন থাকিব ইন্ধন কেঁচা মাল মানে কোনোবাই যদি কাপোৰ উৎপাদন কৰে তেওঁ কোনোবাই যদি কাপোৰ উৎপাদন কৰিব পাৰে উদ্যোগটোত তেওঁ কি লাগিব কপা লাগিব আৰু কপাটো এটা কেঁচা মাল কটন ইজ an example of raw materials to produce cloth different types of shirt different types of cloth আৰু কি লাগিব মাটিটো তো ইটো আছে ল্যান্ড ভূমি এইটো মাটিয়ে ল্যান্ড মেচিন থাকিল লেবাৰ থাকিল আৰু এই গতিখিনি সচিতা কৰাৰ কাৰণে প্ৰডিউচাৰক কি লাগিব মানি লাগিব capital লাগিব to running the industry producer need money and he hires money by giving interest এই ইয়াতছোৱা এই আমি কৈছো যে উৎপাদনৰ 4টা প্ৰধান উপাদান আছে তাৰ উপৰি অন্যান্য কিছুমান উপাদান আছে যেনে কেঁচা মাল ইন্ধন আৰু ইন্ধন নহলে ইন্ডাষ্ট্ৰি নচলে বিদ্যুৎ লাগিব গতিকে এইবিলাক উপাদান থাকে আৰু এই উপাদান বিলাকক দুটা ভাগত ভাগ কৰে এটা কি জানে এই উপাদান বিলাকক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এটা পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান এটা পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান এটা থাকিব পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান আৰু এটা থাকিব স্থিৰ উপাদান এটা থাকিব পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান আৰু এটা থাকিব স্থিৰ উপাদান এটা চোৱা মই তোমালোকক এই গতিখিনি কথা দেখুৱাই দিলো এটা আমি কি আলোচনা কৰিম এটা চোৱা আমি এই ইয়াৰ ভিতৰত থকা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক বিলাক আমি এটা এটা কৰি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম First question and first topic is what is production function? What is production function? Function means suppose this is industry. Suppose this is industry, and in this industry labor brings here cotton as raw materials. Producer hires cotton as a raw materials to produce cloth. This cotton is known as input / factor, and this cloth is known as output. One thing mind here that input and output, factor and output. Input comes here and there is use of technological
development technological level means machine. By using machine, producer mix up these different types of raw materials, they produces commodity which is known as output. Therefore, what is production function? The functional relationship between input and output is known as production function. Again, I repeat this definition. What is production function? The functional relationship between input and output is known as production functions. Means the technological mix-up of input and output is known as production function. Symbolically, a production can be written as Q equal F L K dot. Means here Q means output and L means labor and K means capital and F means functional relationship. This is known as a production function symbolically, and here Q means output, L means labor, and K means capital, and dot means different types of factor. But it should be noted that here to discuss the production function, we take mainly labor and capital. These are two important factors. Therefore, in this chapter, we assume mainly labor and capital as factor. যে এই চ্যাপ্টারটোৰ প্ৰথম টপিকটো হ'ব উৎপাদন ফলন। ফলনে সদায় দুটা চলকৰ মাজত সম্পৰ্ক নিৰ্দেশ কৰিব। ইয়াত উৎপাদন ফলন মানে কি জানানে? যে আগৰ উদাহৰণটোত, যে আগৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত দেখিবা যে উৎপাদকে কপা কেঁচামাল হিচাপে, উৎপাদকে কপাটো কেঁচামাল হিচাপে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত আনিছে, আনি ইয়াত থৈ দিছে। তাত টেকনলজিকেল মানে যন্ত্ৰপাতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত যন্ত্ৰপাতিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি শ্ৰমিক নিয়োগ কৰি গোটেই উপাদানবিলাকক মিক্স আপ কৰি পেলাই তেওঁ এটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিছে। দ্ৰব্যটোৰ নাম হ'ব কাপোৰ। এতিয়া চোৱা, এইটো কপাটো যেন আনিলে ইয়ালৈকে, ইয়াৰ নাম হ'ব, এই কপাটোৰ নাম হ'ল উপাদান। অকল ইয়াত কপা নাই, চব আছে, ভূমি শ্ৰম মূলধন সংগঠক চব আছে। কপাটো আৰু এটা উপাদান। এই কপাটো উপাদান হিচাপে আনি ইয়াত মেচিনত ব্যৱহাৰ কৰি এটা চূড়ান্ত দ্ৰব্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। ইট কনভাৰ্টছ টু এ ফাইনেল বাই হায়াৰিং ৰ মেটেৰিয়েলছ এজ কটন। Producer converted these raw materials to final goods which is known as cloth. উৎপাদকে এই কপাবিলাক আনি ইয়াত প্ৰযুক্তিগত কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি তো এটা দ্ৰব্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। দ্ৰব্যটোৰ নাম হ'ব কাপোৰ। আৰু ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ জানা? উৎপাদন বুলি কওঁ। উৎপাদন তাৰ মানে কি জানা? উৎপাদন ফলন মানে হ'ল যে উৎপাদন আৰু উপাদানৰ মাজৰ কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ককে উৎপাদন ফলন বোলে। আৰু এবাৰ কৈছো যে উৎপাদন আৰু উপাদানৰ কাৰ্যকৰী সম্পৰ্কটো ইয়াত হ'ব। উপাদান এইটো কপা আছে উপাদান, কাপোৰ আছে উৎপাদন, আৰু কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ক সংগঠিত হ'ব ইয়াত। গতিকে উৎপাদন আৰু উপাদানৰ কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ককে সদায় কি বুলি ক'ব? উৎপাদন ফলন বুলি ক'ব। আৰু এই উৎপাদন ফলনক যদি আমি সাংকেতিকভাৱে লিখো তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সাংকেতিক চিহ্নটো হ'ব এনেকুৱা। যদি আমি ইয়াক সাংকেতিকভাৱে লিখো কিউ ইকুৱেল এফ এল কে ডট 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 ওৱান, এইটো আমি ইংলিছত লিখিব লাগে। ইয়াত কিউ মানে কি জানানে? কিউ মানে উৎপাদনৰ পৰিমাণ, আৰু এল মানে লেবাৰ, অসমীয়াত ইয়াক শ্ৰমিক বুলি ক'ব। শ্ৰমিক তোমালোকে অলপ ইংলিছ জানিব লাগিব দুই এটা। আৰু কে মানে হ'ল কেপিটেল, যাক আমি মূলধন বুলি কওঁ, মূলধন। আৰু এফ মানে হ'ল ফাংচনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ, যাক অসমীয়াত
কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ক বুলি কয় কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ক বুলি ক'ব ইয়াক কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ক গতিকে তোমাক কেতিয়াবা পৰীক্ষাত এটা উৎপাদন ফলন ভাঙি দেখুৱাবলৈ দিব যে চাবা যে উৎপাদন এইটো সাংকেতিকভাৱে উৎপাদন ফলন হ'ব Q equal F L K মানে তোমালোকে এনেকুৱা কৰি কোৱেশ্চন সুধিব পাৰা যে স্যাৰ ইয়াত L আৰু K বুলি কিয় লিখিছো কাৰণ এই উৎপাদন চেপ্টাৰটোত মেইনলি আমি শ্ৰমিক আৰু মূলধনকে মেইনলি উপাদান হিচাপে বিবেচিত কৰিম আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত L K বুলি লিখি ডট লিখি দিছো কোনোবা এনেকুৱা লিখিব পাৰে x1, x2 sometimes some students may write x1 instead of L and K they may write x1 and x2 because different types of symbol it can be symbolized differently x1 means quantity of factor 1 x2 means quantity of factor 2 এইটো হল উৎপাদন ফলন এতিয়া সবা উৎপাদন ফলনৰ কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে যে উৎপাদন ফলন হতে কি হয় উৎপাদন ফলনৰ এটা টাইম থাকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম থাকিব there is a particular time for production function the producer produces commodity for 1 week for 1 month for 1 year and there is the use of technological progress in this production function there is no any mention price level উজা উৎপাদন ফলনত কোনো ধৰণৰ দৰৰ মানে দামৰ কথা কোৱা নাই সো থুলমূল কৰি মই তোমালোকক আজি উৎপাদনৰ লগত জড়িত মানে এই চেপ্টাৰটো আমি যিখিনি পঢ়িম সেইখিনি তোমালোকক মই ধুনীয়া কৰি লিখিবলৈ দেখুৱাই দিছো যাতে তোমালোকে এইখিনি বস্তু চাই কিতাপত তোমালোকে নিজে বিচাৰি চাব পঢ়িব পাৰিবা আৰু যদি বিচাৰি নোপোৱা তেতিয়ালে মোক কল কৰিবা এটা চোৱা যে আমি আজি আলোচনা কৰিলো প্ৰথমতে যে উৎপাদন ফলন মানে কি আসলতে what is production function আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ইয়াৰ পিছৰ পইচাৰ যিবিলাক টপিক আছে সেইবিলাক ডিসকাশন কৰি দিম ধন্যবাদ